মডারেটর তুমি নিজেই? জি স্যার। রহিম কিছু বলবে না? হ্যাঁ না স্যার, আমার মনে ঠিক হয় আছে, আজকে শুরু করে দেখ, যদি কোনো মানে দরকার হয় তাহলে আমরা বলবো, আর আমরা তো আলোচনা করবো স্যার পরে। ঠিক আছে, শুরু করো। Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chairperson, respected guests of honor, dignitaries, Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. I am Dr. M.A. Ashraful Islam, your host for the day. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome to our today's online webinar to be presented on the topic Assessment of Stroke Rehabilitation. Today's webinar will be the third among a series of webinars to be hosted on stroke rehabilitation, to be presented by physical medicine and rehabilitation specialists. We are truly honored and privileged to welcome our chairperson, Professor Dr. Sheikh Ahmed sir. We are also delighted to welcome our distinguished resource persons. It's our privilege to have Dr. Rohimuddin, Assistant Professor, Physical Medicine Department, Coxbazar Medical College and Hospital. Dr. Shomen Chaudhuri, Assistant Professor of Neurology, Chattogram Mao Shishu College Hospital. It's truly an honor to have all of you together in this beautiful evening. We look forward for a delightful and intellectually stimulating event. We are truly privileged to have our speaker today. Our speaker for this evening is Dr. Nazimuddin, Consultant Physical Medicine and Rehabilitation, PSPR. Now I would like to seek the permission of our chairperson to start the session. Okay. Am I going to start? Yes, sir. With the permission of the chairperson, Honorable Chairperson Professor Sheikh Ahmed sir, respected panel of experts, distinguished guests, and my dear learned colleagues, I welcome you all to today's webinar series on stroke rehabilitation. Am I loud and clear? Am I loud and clear? Yes, sir. Yes. Continue. Okay, thank you, sir. Actually, this is an webinar series which is organized by our very enthusiastic physiatrist, Dr. Abdul Rahim. So I thank him specially to organize these sessions and also give me opportunity to present in this webinar series. My topics is assessment of stroke. I am Dr. Najim. In this picture, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটু বাংলা বলি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটা হচ্ছে হায়দ্রাবাদে একটি ফোর্ট, গোলকোন্ডা ফোর্ট। প্রথমে আমি যখন এটা দেখেছিলাম আমি ধারণা করেছিলাম এত ছোট একটা ফোর্ট, বাট যখন এটার উপরে উঠেছিলাম আমি এবং ডাক্তার রহিম, তখন we become amazed with the size of this fort as long and this immense structure like this assessment of stroke. আমি প্রথমে ধারণা করেছিলাম assessment of stroke খুব ছোট একটা আইটেম, কিন্তু আমি যখন অ্যাসেসমেন্টটা প্রিপারেশন নেওয়ার চেষ্টা করলাম তখন দেখলাম এটা সেই গোলকোন্ডা ফোর্টের মতোই বিশাল একটা আইটেম। আলটিমেটলি আমি এই অ্যাসেসমেন্ট প্রিপেয়ার করতে করতে I tried my best to make a assessment preparation, but I'm not sure whether I can fulfill the demand. So at first, whenever I go through the Google search, the assessment of stroke, I am very much happy to get the result is 22.5 crore results in less than 1 second. So I thought that I will get a very well prepared assessment, that is the ready-made fish item I will get, but later on I become surprised that it's very difficult because it is very vast. So what is assessment? Assessment means it is an collection or collecting information about the disordered movement patterns, underlying impairment, activity restriction, and social participation for the purpose of intervention planning. In case of our physical medicine and rehabilitation, we have some popular term, impairment, disability, handicap, and assessment is the process to identify all these things and
assessment is very important to prepare to make and to determine a very best intervention. And in rehabilitation process, assessment is very important step. Another thing is, it is not a fixed item or a fixed sheet. It is an ongoing and continuous process that is very much individualized, and it is different, separate from patient to patient. And ultimately, it is a tailor-made treatment plan for each individual patient. In our rehabilitation perspective, we all know about the SWOT analysis for rehabilitation. So whenever we go through a patient management system, we always like this SWOT analysis. And this is the subjective data, objective data, assessment, and planning for treatment or planning for rehabilitation. So here we see that the assessment includes the interpretation of subjective and objective data into an impression of the problem of the patient. So whenever we go through an assessment, we will go through 3 items. That is the database, previous all the records of the patient, then the subjective assessment and the objective assessment. So from database, what we will get? Database is the patient's, it will give the initial items to manage, to make an assessment of the patient, the background data, all the background data, it will give us the database assessment. And the first of all is the diagnosis. What type of diagnosis of the stroke patient, what are the type of stroke, whether it is ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Then the location of stroke, where the stroke is occurred, whether it is cerebellum or which artery are involved. Then the date and onset, or date of onset of sign symptom, whether the symptoms onset is gradual or it is occurred suddenly. Then the progression of condition. Progression of condition means whether the patient present very suddenly or the patient progress this disease condition in a gradual term. Then the medical management. During management of the patient, what are the medically management was done, like airway, breathing, circulation, then medical observation. When the patient is arrived in the hospital or in any emergency department, what are the condition of the patients? Then other management, like if the patient needs any other IV channel or oxygen supply, like this. The result of specific investigation, this is, it will help us to confirm the diagnosis as well as the extension of the disease, like CT scan or MRI. So in database, we will get also some past medical history, like whether the patient has a previous history of stroke or TIA, then any comorbidities occurs, is there to this patient, like he is suffering from diabetes mellitus or hypertension. Then other neurological conditions and specific equipment. That means whenever the patient is managed, whether he needs any other specific equipments. Then technical dependency. Is he dependent on oxygen or other supports? Then any previous surgery. If the patient has any previous abdominal surgery or joint replacement surgery, it is important for management purpose. And also other risk factor, whether the patient suffering from diabetes or heart disease. And medication history is important for our rehabilitation purpose. That is, if there is any thrombolysis agent is given to the patient, it will take some time to start the rehabilitation process. So the assessment second part is subjective.
Subjective assessment means the presentation from the patient's view. It is a detailed picture of how the present condition affects the patient. So it is very important to realize or to understand that what the patient was able to do in his pre-stroke period, because it is whenever we want to set a appropriate and realistic goal, so for treatment purpose, so the assessment is important of the patient's pre-stroke phase. So from the patient's subjective part, the social history is very important. What is his social situation, where he lives, the support structure, who is there in his family members, his friends or other family members is very important to know. Then accommodation, where the patient lives, is it a two-story building or apartment or bungalow or in a slum area? Because it is whenever we give the patient an effective rehabilitation planning, all this his household livings is also important to know. Then activity, normal daily routine, what the patient usually do in his daily life in the morning or in the evening is important, and about his employment place and his leisure activity, these are also important during assessment. Then mobility, the mobility of the patient also, it's also need to know, because what is that does he use any items or stick or wheelchair or nothing else in his indoor or outdoors, and in his house is there any stairs or step, and is there any history of fall. Then personal care is also important about washing, dressing and continence. Is there any problem with bladder or bowel incontinence or not? Another subjective assessment, others are vision, whether the patient use spectacles or not, is there any dimness of vision or not, and there is any hearing impairment. Because whenever we give the patient an rehabilitation program, if the patient has vision problem or hearing problem or communication problem, cognition defect, so it will affect the rehabilitation goal. It will impair or disturb the rehabilitation program. So we need to assess all these things prior to give our rehabilitation program. So, and then also if the patient has swallowing problem, fatigue or pain. Two important items is perception of problem and expectation of treatment. Because whenever we see any stroke patient, the perception of problem is very important. The patient usually don't realize what is going through his body, what is the impact of a stroke, what is the effect and result of stroke. So he may not realize properly about the problem. So it is very important what the patient think about his stroke disease. And expectation of treatment is important, because the patient, whenever we give treatment, if the expectation is not well known, the patient will become frustrated after or during the treatment, because he may not get what he expected from the treatment. So regarding assessment, the objective part, it is the portion whatever the medical professionals will see. That is the posture. Posture means the attitude assumed by body, either when the body is stationary or when it is moving. So whether the alignment, body posture, body alignment is okay or it is neglected. Then balance also important during sitting balance and also standing balance. Then voluntary movement. We will assess all the range of motion of the joints, then strength of the muscles and coordination, the limbs. Then involuntary movement, whether there is any tremor or clonus or chorea present or not. Then we will assess the tone, whether it is increased or decreased. In case of increased, it's hypertonic,
what is it, spastic or rigidity, and decrease is hypotonic. Then the reflexes and also the sensory system, pain, touch, proprioceptions, visions, and hearings is also assessed in our objective heart. Then now this is important from our physiatrist point of view, the functional activities. It is very important because we not only treat the disease, we always treat the patient as a whole. So regarding functional activities, we need to assess the bed mobility, the transfer of the patient, then sitting balance, standing balance, his upper limb function, lower limb function, mobility, stairs, and gait. So after this assessment, we usually examine the patient, and we usually take the history from the database. We see so many points, but after assessment, we need to quantify it. আমরা পেশেন্টটাকে এক্সামিন করে অ্যাসেসমেন্ট করে অনেক কিছুই দেখলাম, কিন্তু আমরা একটা পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করার সময় পেশেন্টটার ইনিশিয়াল কন্ডিশন কেমন ছিল এবং ডিউরিং রিহ্যাবিলিটেশন প্রসেস পেশেন্টটার ওয়েদার ইট ইজ ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না, স্ট্যাটিক হচ্ছে কিনা, এই জিনিসগুলো কোয়ান্টিফিকেশন করার জন্য উই নিড সাম স্কেলস। এই জিনিসগুলো আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং স্কেলের মাধ্যমে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি এবং এক্সপ্রেস করতে পারি that the rehabilitation program is good enough for the patient or is not good enough for the patient. So what are the assessment scale? These are very important. We know many things. I know that my learned audience all know everything about this. It is not not to be memorized. I just go through the scales. So whenever we assess the level of consciousness, we use a very popular scale known as Glasgow-Coma scale. It needs only very few minutes to test the patient, and it's very simple, valid. We all know that the Glasgow-Coma scale from 3 to 15. 3 to 15. 3, 4. Okay. Then the stroke deficit scale. Stroke deficit scale means after the stroke occurs, what are the problem occurs in the patient, what are the deficit occurs in the patient. It is also a very reliable scale, and it is very easy to administer all the, it's very easy. So stroke deficit scale is, it is calculated by two scales. One is National Institute Health Stroke Scale, that is NIHSS. Another is Canadian Neurological Scale. Among these two, the National Institute of Health Stroke Scale is very widely used scale, and is very easier for every health professionals to administer, and it usually evaluate the severity of the stroke, and it is help to determine the appropriate treatment, and it also predicts some patient's outcome. So it looks, sorry audience, it looks a bit clumsy. It is clumsy because I wish to show the whole NIH scale in a single page. That's why it is a bit clumsy. If you can elaborate the picture, you will get all the words. It takes actually in the NIH scale, National Institute Health Stroke Scale, there are 11 items. In 11 items, and the scale range is 0 to 42. So 0 means there are no symptoms of stroke, whether the 42 means very severe stroke. So if we administer this scale, we easily get through whether the stroke is minor, moderate, or severe. That means 0 means no stroke, 1 to 4 score is minor stroke, 5 to 15 is moderate stroke, 16 to 20 moderate to severe stroke, and 21 to 42 is very severe stroke. And there are the items, there are some 11 items. These are level of consciousness, horizontal eye movement, visual field defect, facial palsy, motor arm, motor leg, limb ataxia, sensory, language, speech,
extinction and inattention. All these 11 items are scored in this scale, and it's very easily and widely used. Then global disability scale, it is also used in stroke patient to assess the global disability, and it's known as Rankin scale, and it is also good to overall assessment. Number 3 is it is a bit known to us all, and it is popular to measurement of disability or activities of daily living. So there are 2 scales. These are Barthel Index and Functional Independent Measure, or FIM. So FIM is very widely used and scale to assess the functional assessment of the patient, and FIM has 18 items to assess the patient, and FIM score for every 18 items. The FIM score is done ranging from 1 to 7. That is, 1 means total assistance and 7 means complete independence. So every 18 items are scored from depending on the assistance to the independency, and the items are self-care, sphincter control, transfer, locomotion, communication, and social cognition. So as there is 18 item and the lowest score is 1, so the FIM scale is 18 to 126. FIM score is 18 to 126. This is the FIM scoring sheet, but it is very important to assess the functional assessment of the patients. And another one is Barthel Index. It is Barthel Index also. It is used to measure the performance of activities of daily living, and there are 10 variables. These are feeding, bathing, grooming, dressing, bowel, bladder, toilet use, transfer, mobility, and stairs. These are the 10 variables, and it is also a scale. This is the Barthel Index sheet, and this also, it is from it is scores 0 to 100. So from this Barthel Index, if a patient get 0 to 20, it means total dependency, and 21 to 60 severe dependency, 61 to 90 moderate dependency, and 91 to 99 is mild form of dependency. So with this FIM, Functional Independence Measure, and Barthel Index, we can easily assess the functional condition of the patients. And also we can assess the mental status of the patient by 2 scales like popularly used. These are mini mental state examination and also neurobehavioral cognition status examination. And this is the tool, screening tool or screening sheet to examine or to test the mental status of the patient. And it helps to measure, this scale actually helps to measure whether the patient is suffering from any cognitive impairment or not. And there are actually few items to examine. That these are fully psychiatric term: registration, attention and calculation, recall, language and orientation. And in mini mental state examination, the total score is 30. If it is 24 or more, then the patient's cognition is normal. But if 19 to 23, mild cognitive impairment, 10 to 18 is moderate cognitive impairment, and if it is 9 or less than 9, we may label it severe cognitive impairment. So next is assessment of motor function. So regarding motor function, there are few scales like Fugel-Meyer scale and motor assessment scale, motricity index. Among these,
motor assessment scale is brief and it takes less time, only 15 minutes. Where the Fugl-Meyer scale, it takes near about more than half hour, but all are reliable and valid. So this is the motor assessment scale. There are 8 items. This is actually these items. You can show this that the patient's motor function like lying, side lying, sitting, standing, walking. All these functions are assessed here. There are 8 items, and the score is 0 to 48 in motor assessment scale. Another is work balance scale. Work balance scale is it is also a scale to assess the patient balance. It help to assess the patient balance, and this is the scale, work balance scale, and it also assesses whether the patient's balance and is normal or not, and also is there any risk of fall. And mobility assessment, we can assess it by Rivermead Mobility Index. To assess the speech and language function, there are a few scale like Boston Diagnostic Aphasia Examination, Porch Index of Communicative Ability, and Western Aphasia Battery. Regarding assessment of depression, there are scales like Beck Depression Inventory and Center for Epidemiologic Studies Depression, Geriatric Depression Scale, Hamilton Depression Scale, Quick Inventory of Depressive Symptomatology. So as the stroke patients and also the neurologically illness suffering patients goes through very frequently in depression, so I think that it is very much researched, and there are so many skills are done. So the family assessment scale is the family assessment device. These are the many scales. Health status or quality of life measure. These are medical outcome study about 36 items. That is the, we know it SF36 short form health survey. And these are the dynamic gait index. If we want, we will go through assessment the patient's gait. This is the dynamic gait index sheet. Actually, it helps us to assess the patient's gait, balance, and whether the patient have risk to fall. And in this sheet, there are 8 items, A to A, B, C, D, E, F, G, H. There are 8 functional walking tests here. And the scale is 0 to 24, whether where more than 22 is patient is safe and less than 19 is patient, there is a risk of fall. So now when there is assessment was done, we need to know what are the criteria to start a stroke rehabilitation program. So if you want to start a stroke rehabilitation program to any stroke patient, we need to, after the assessment, we need to get that the patient has static neurological status and significant persisting neurological deficit. The patient has disability like mobility, self-care, communication, bowel control, bladder control or swallowing. And the patient has sufficient cognitive function to learn, because if the patient is suffering from cognitive impairment severely, the stroke rehabilitation program will not be successfully run. And the sufficient communicative ability to engage with the therapist and other rehabilitation personnel. And also the patient has the physical ability to tolerate active program, that is at least 3 hours per day. So if we see that if we start a program, our assessment is very crucial. If the assessment is done successfully, then we can start the
rehabilitation program, and we can assess whether the patient is ready to go through the rehab program or not. And then there are some factors predicting the poor outcome of the rehabilitation program, like that if the patient has advanced age and there are so many comorbidities like diabetes, myocardial infarctions, and if the stroke is very severe, then patient has severe weakness, the patient has impaired balance, when there are mentally, the patient has poor mental status, there are bowel bladder incontinence, and if the ADL score, if ADL FIM score is very low initially, and last of all is the time interval between the start of rehab program and the onset of disease. If the gap is more, the outcome will be poor. So I already come to my end of my presentation. So with this assessment, I have some keen interest in neuro rehab and also all other colleagues in our subjects. So in our physical medicine center, with the close supervision of our physiatrist, Dr. Abu Taslim, and relentless support of Dr. Abdul Rahim, and also the active participation of physiotherapist Afroza, we developed a sheet, assessment sheet for the stroke and other neurologically illness patients in our center. So here you see, this is actually 2 pages. This is the front page, and this is the sheet we usually use before the pandemic start. The pandemic disturb all our activities. In this sheet, we make the particular diagnosis, comorbid, and then the problem for the patient. That is this problem is the subjective presentation. The subjective presentation, what the patient facing the problem after his stroke. Then his home situation, cognitive function, communication, vision, hearing, all these items we include in this page. And also the motor functions like muscle bar, gait, balance, coordination, and also the muscle tone and muscle tone as assessed by Ashworth scale, and muscle power as assessed by MRC, Medical Research Counseling scale. Then we note down some complications as the patients are not they attend many weeks to many months later, so they may have some complications. So we note down the complication here, and then the functional analysis, whether the patients may have some motor. Actually, it is motor assessment scale. Functional analysis done by motor assessment is supine to sideline movement or not. And finally, the outcome measures. Actually, fortunately, maybe 2 years back, I attend a neuro rehabilitation conference in Mumbai along with Dr. Abu Taslim. There, all the presenters they actually present so many neurological disease status, and as well as their activities, research, many things, and they are talking everything in quantified way. That is, in previously I got the score is this, later on the score is that. Actually, that time 2 years back, all the scales have gone to over my head. I did not understand anything. কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি, কারণ তারা কথা বলছে এইভাবে যে the patient NIHSS initially ছিল 20, after treatment আপনি কত পেলেন। এখন আমি ওই সময় NIHSS টাকে সেটাও বুঝতে পারি নাই, unfortunately or fortunately. So outcome measures, we after the rehabilitation program, neuro rehab program, after 1 month or 2 months, we assess the patient with this scale, assessment scale, what I shown previously. The motor assessment scale, Bark balance scale, the mental state examination, Barthel index, FIM, and dynamic gait index, and the initial level, first follow-up, second follow-up,
all these papers actually preserved by physiotherapist, physiotherapist Ms. Afroza Akhtar. So, and I expect that from and she gathered more than hundreds of stroke patients data. I expect that we can have some articles or some publication from those sheets also. So thank you all for your patience hearing. This is the pictures of tulip garden in Kashmir. I think I tried my best to present the assessment as much as possible, but I am not sure whether you get it or not. But thank you very much all for your patience hearing. Thank you. Thank you, Dr. Nazim, for your nice presentation. Now, question session. Ask question. If anybody has any question regarding today's webinar, you are requested to unmute yourself and ask your question. আমার একটা কোশ্চেন হলো, আমরা যখন আমি ডাক্তার আব্দুর রহিম বলছি, কারণ এখানে অনেকে মোবাইল থেকে কানেক্ট করেছেন, সবার কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা সম্ভব না। তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, আমরা আসলে যেটা করি আমাদের চেম্বারে অথবা অনেক সময় পিএমসি তো আমরা যেটা করি আর কি, দেখা যায় যে সবগুলো আসলে অ্যাসেসমেন্ট স্কেল ফলো করে অনেক বড় ধরনের যে সময়টা লাগে সেগুলো আমাদের পার্সপেক্টিভে দেওয়াটা সম্ভব হয় না। তো আমরা বরং এফআইএম তো আমি নিজেও আমরা যখন ইয়ে করি তখন অনেক ছোট করে এফআইএম করার ইয়ে করি, মানে যেটা করি সেটা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি এফআইএম গুলো অ্যাসেস করে পূরণ করে ফেলি। বা একটা রোগী আসলো, যে শুরুর দিকে যেমন যেভাবে নাজিম বলছিল যে অনেকগুলো জিনিস যেগুলো হিস্ট্রি বা এগুলো কিন্তু আমরা একসাথে মিলে একটা ইয়ে করার মানে একটা ডিসিশন নেই যে রোগীটাকে দেখে বা রোগীটার কিছু কথা শুনে, মানে যেহেতু আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হয়। আমার কোয়েশ্চেনটা রিলেটেড হচ্ছে এরকম যে যেমন ডিসএবিলিটির আলাদা ইন্ডেক্স, তারপরে পাওয়ারের আলাদা, এরকম করে না করে আমাদের এরকম পিএমসির মতো একটা ইন্ডেক্স বা এরকম একটা অ্যাসেসমেন্ট যেটা খুব তাড়াতাড়ি করা যায়, হ্যাঁ, এরকম কোনো কিছু আছে কিনা ডক্টর নাজিম? আমি বুঝাতে পেরেছি মনে হয়। ধন্যবাদ রহিম। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি সম্ভবত আপনার প্রশ্ন হচ্ছে চেম্বারে কিভাবে খুব দ্রুত আমরা পেশেন্টটাকে ম্যানেজ করতে পারবো। এখন এই টোটাল অ্যাসেসমেন্টের শীটে এমন কোনো মানে আমি কোনো শর্টকাট কোনো ফর্ম বা এমন কোনো কিছু খুঁজে পাইনি। একটা আমাদের বুঝতে হবে যে স্ট্রোকের ডাইমেনশন অনেক বড়, স্ট্রোকের ইনভলভমেন্ট অনেক বেশি। এটা একদম খুব অল্প থেকে শুরু করে এটার এক্সটেন্সিভনেস অনেক ভাস্ট। সো অ্যাকচুয়ালি অ্যাসেসমেন্ট করতে গেলে অনেকগুলো প্যারামিটারকে মাথায় রেখে অ্যাসেস করতে হবে এবং ডেফিনেটলি ইট টেকস টাইম, অনেক সময় নিবে। তো চেম্বারের মধ্যে কিভাবে শর্টকাট করা যায় এটা হয়তো মানে এটা যার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স এবং যার ব্যক্তি পার্সোনাল ভিউজ থেকে এটা হয়তো প্রিপেয়ার করা যেতে পারে। আমরা শর্টলি যদি এফআইএম কে মাথায় রাখি যে 6টা মাত্র পয়েন্ট আছে, 6টা পয়েন্টকে যেমন সেলফ কেয়ার, স্ফিংটার কন্ট্রোল, ট্রান্সফার, আমরা একটা কোশ্চেন করে কিন্তু 6টা পয়েন্টের অ্যান্সারটা পেয়ে যেতে পারি। বাট প্রবলেম হচ্ছে এখানে ওর স্কোর কত হবে, স্কোর বের করাটা এগুলো অনেক টাইম কনজিউমিং, এগুলো অনেকটা শর্ট কেস লং কেসের মতো ব্যাপার। চেম্বার হচ্ছে একটা শর্ট কেস, যেখানে স্ট্রোক ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে একটা লং কেস। তো এই কারণে কোনো শর্ট ফর্ম আমি পাইনি। এটা হয়তো আমি শেখ স্যারের কাছে জিজ্ঞেস করছি, শেখ স্যারের এই ব্যাপারে স্যারের ভিউজটা যদি বলতেন স্যার। স্ট্রোক পেশেন্টকে শর্টকাট করে চিকিৎসা করার কোনো পদ্ধতি অ্যাকচুয়ালি নেই। একটা স্ট্রোক পেশেন্ট আসলে তার ডিটেইলড হিস্ট্রিটা নিতে হবে, তারপর টপোগ্রাফি অফ স্ট্রোক, এটা ইম্পর্টেন্ট। এখানে একজন নিউরোলজিস্ট আছেন সম্ভবত, টপোগ্রাফি, টাইপ অফ স্ট্রোক, এগুলো জানতে হবে। এগুলো জানার পরে আমরা যেটা রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আছে সেগুলো, তারপরে যেটা আমরা ইয়ে করতাম কি বলে যে প্রিডিক্টরস অফ আউটকাম, ওগুলো দেখতে হবে। আমি রোগীটাকে কতটুকু আমি চিকিৎসা করব, কোন রোগীটা আমি চিকিৎসা করব, কোন রোগীটা আমি কারোর কাছে পাঠিয়ে দেবো বা কোনো একটা সেন্টারে রাখবো, এগুলো ইথিক্যাল কোশ্চেন আসবে এখানে। শর্টকাট স্ট্রোক পেশেন্ট ম্যানেজ করার কোনো উপায় নেই। আর স্ট্রোক ম্যানেজমেন্ট
is a philosophy and it is for lifelong. আমি যদি ধরে নেই যে আমার স্ট্রোকের পেশেন্টটা সুস্থ হয়ে গেছে, হাঁটতে পারে, কাজ করতে পারে, কিন্তু তার মেইনটেনেন্সের জন্য সারা জীবন তাকে কিন্তু চোখে চোখে রাখতে হবে। এটা আমাদের দেশের মধ্যে আমরা কতটুকু সম্ভব করতে পারবো, যে পর্যন্ত ন্যাশনাল গাইডলাইন না হবে, যে পর্যন্ত পেশেন্টদের বোঝা বহন করার মতো আমাদের ক্যাপাসিটি না হবে, সে পর্যন্ত। যেমন আমাদের একটা ইউনিয়ন লেভেল থেকে আরম্ভ করে ইউনিয়নের মধ্যে 9টা ব্লক আছে, 9টা ব্লকে যদি আমি 9টা সেন্টার করতে পারি, তাহলে একটা ইউনিয়নে 50,000 পপুলেশনের মধ্যে আমার যদি 15% পপুলেশন যদি আমার স্ট্রোক নাম ডিজেবল পেশেন্ট হয়, সেখান থেকে আমাকে স্ট্রোকের পেশেন্ট গুলো আলাদা করতে হবে। তাহলে 50,000 মানুষের মধ্যে 15% যদি হয়, তাহলে প্রায় 7,500 ডিজেবল পেশেন্ট একটা ওয়ার্ডে, একটা ইউনিয়নে আছে। তো এই লোড বিয়ার করার মতো ক্যাপাসিটি না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের কোনো ক্যাটাগরির পেশেন্টকেই প্রপার চিকিৎসা দিতে পারবো না। আমরা আপাতত আমি একটা কথা বলি, আর্নিং ফর লার্নিং, আমরা কোনো ওই পথে হাঁটছি, লার্নিং ফর আর্নিং, আমরা ওই পথে হাঁটছি। আমরা পেশেন্টকে কেয়ার নেওয়ার মতো ক্যাপাসিটি আমাদের নেই। থ্যাংক ইউ। নেক্সট কোশ্চেন প্লিজ। Hello, Assalamu alaikum. I have a question to Honorable Dr. Najimuddin. Can I place my question, Mr. Moderator? Yes, sir. I have a question to Dr. Najimuddin. আসলে ওই যে FIM স্কোর নিয়ে আপনি যে কথাটা বলছেন, FIM স্কোরটা আপনি বেশ কিছু ফলো আপের কথা বলছেন এখানে, ওই যে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ। তো একটা পেশেন্ট, অনেক পেশেন্ট তো স্ট্রোক কেয়ার ইউনিটে বা ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটে ভর্তি থাকে বা হসপিটালে ভর্তি থাকে। তো ভর্তি হসপিটালাইজড বা ইনপেশেন্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা FIM স্কোরটার ফলো আপটা বা ইনিশিয়েশনটা কিভাবে করবো আমরা? ওইটার ফলো আপ কি একই হবে, আউট পেশেন্টের মতো হবে? যদি ইনপেশেন্ট হসপিটালাইজ ভর্তি পেশেন্টের ক্ষেত্রে তো FIM স্কোর একটা ইনিশিয়াল ভিজিটে একটা হবে, ইনিশিয়াল ভিজিটে একটা স্কোর পাওয়া যাবে, এবং ডিউরিং ডিসচার্জ এখন ডিপেন্ড করতেছে এটা যে আফটার 2 উইকস বা আফটার 1 মান্থ যদি পেশেন্ট ডিসচার্জ নেয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই ডিউরিং ডিসচার্জ এখানে এই যে আমি একটু দেখাচ্ছি, এই যে এই শীট আমি একটা শীট দেখাচ্ছি না, যে লাস্টে এই FIM স্কোর, এই যে ইনিশিয়াল লেভেলে একটা ফার্স্ট ফলো আপটা এখন এটা যদি অ্যাডমিটেড পেশেন্ট হয় সেটা হচ্ছে ডিউরিং ডিসচার্জে একটা পেশেন্ট হবে, এবং পেশেন্টকে একটা রিহেব প্রোটোকল দেওয়ার পরে ফলো আপটা ইউজুয়ালি আফটার 1 মান্থ। বাট এটা টেইলর মেড পেশেন্টের, যেমন আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে বলছি, আমরা যখন একটা কুমিল্লার পেশেন্ট ছিল, তারা 1 মাস পর আসবে না বললো, তাকে আমরা টাইম দিলাম হচ্ছে আফটার 2 মান্থ আপনি আসবেন। তো ফলো আপ গুলো হচ্ছে পেশেন্টের সাথে সুবিধা মতো ভাবে তৈরি করা যায়, বাট ইউজুয়ালি আফটার 1 মান্থ এভাবে ফলো আপ গুলো অ্যাটেন্ড করা যায়। আর আপনার কোশ্চেন ছিল হচ্ছে ইনিশিয়াল ইনডোর পেশেন্টের ক্ষেত্রে, ইনডোরের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফার্স্ট ভিজিটে একটা স্কোর হবে আর ডিসচার্জের সময় একটা স্কোর হবে। FIM স্কোর নিয়ে আমি একটা কাজ করেছি, এটা ফলো আপে আমি একটা কাজ করেছিলাম FIM, হ্যাঁ বাকিটা ফলো আপ। পেরিপার্টাম প্যারালাইসিসের উপরে আমি একটা কাজ করেছিলাম। আমার একটা পেপার আছে পেরিপার্টাম প্যারালাইসিস। আমার পেরিপার্টাম শব্দটা নিয়ে যারা ওই যে মানে BCPS জার্নালে পাবলিশ করতে গিয়া অবজেকশন দিয়েছিল যে পেরিপার্টাম প্যারালাইসিস বলে কোনো শব্দ নেই। আমি দেখলাম যে মানে এরপরে পেপারগুলো দেখলাম পেরিপার্টাম অনেকগুলো শব্দ আছে, শুধু পেরিপার্টাম শব্দটা নেই। তখন আমি আর্গুমেন্ট দিলাম যে কেন পেরিপার্টাম প্যারালাইসিস থাকবে না। আমি যে পেশেন্ট এক্সামিন করতে গিয়ে প্রথম দেখলাম প্রিপার্টাম, অর্থাৎ সপ্তাহ 5 দিন 10 দিন আগেও কিন্তু প্যারালাইসিস ডেভেলপ করেছে, আবার আফটার 6 উইকসও প্যারালাইসিস ডেভেলপ করেছে। তাহলে এই রোগীগুলোকে আমি একটা হেডিং এ কিভাবে আনবো? আমার যুক্তিটা ছিল এই সব রোগীগুলোকে একটা হেডিং এ আনতে গেলে আমাকে পেরিপার্টামে আনতে হবে, কারণ আমাদের পেরিপার্টামের ডেফিনিশনটা হলো লাস্ট ট্রাইমেস্টার টু মানে লাস্ট উইক অফ প্রেগন্যান্সি টু 6 উইক অফ পিউরফিয়াম। তাহলে আমাদের পেরিপার্টাম প্যারালাইসিসটা ওখানে ঢুকতে হবে। আমি করেছিলাম, আমার ফার্স্ট অ্যাটেন্ডেন্সে আমি একটা স্কোর নিয়েছি, এরপরে আমি টার্গেট করেছি আমি 6 উইকস একটা করব, এরপরে পেশেন্টকে যখন আমি আমার হাত থেকে ছাড়বো তখন একটা করব। এটা যে কোনো সময় হতে পারে,
আমার 6 উইকসটা ছিল যে পেশেন্টের রিকভারি রেটটা দেখার জন্য এটা করেছিলাম, কিন্তু দেখা গেল যে মেজরিটি পেশেন্ট আমার মানে পেরিফেরাল প্যারালাইসিসের পেশেন্ট 6 উইকসে ভালো রেসপন্ড করে, কিছু রেসিডিউয়াল থাকে, পরে পরবর্তী ট্রিটমেন্ট নিতে হয়। তো এটা ডিজাইন করতে হবে। ইনপেশেন্ট যেগুলো আছে সেগুলোর জন্য খুবই সুবিধা। যে ইনপেশেন্ট আমি কতদিন রাখবো, এটা পেশেন্টের ডিমান্ডের উপরে, আমাদের বেড ক্যাপাসিটি, আমাদের ন্যাশনাল লোড, আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন, অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে আমি পেশেন্টকে কতদিন ধরে রাখতে পারবো। তাহলে আমি যদি এটাকে রুগীটাকে আমি ফার্স্ট একটা স্কোর নিলাম, সেটা সেই রুগীটা যদি 3 দিন পরে ডিসচার্জ করে তাকে কি করব, 1 সপ্তাহ পরে ডিসচার্জ করলাম তাকে কি করব, 2 সপ্তাহ পরে ডিসচার্জ করলাম তাকে কি করব। এইভাবে করতে গেলে আমি আসলে কোনো পাবো না, সবগুলো একই রকমের ডাটা আমি কালেক্ট করতে পারবো না। আমাকে ওইভাবেই করতে হবে, স্ক্যাটার ডাটা তৈরি করে সেখানে আমাকে টার্গেট করতে হবে কোন ডাটাটা নিয়ে আমি রিসার্চ পেপার তৈরি করব। থ্যাংক ইউ। নেক্সট কোশ্চেন, এনিবডি? Yes. Anybody has any question more? প্রশ্ন না থাকলে আমি আজকে পেপারের কিছু কথা বলছি। আমি প্রথমে অবজেকশন দিয়েছিলাম টাইম এবং প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে। প্রেজেন্টেশনের প্রথম একটা অবজেকশন হলো তুমি সবগুলো ব্লক লেটারে লিখেছো। কেমন? ব্লক লেটার কিন্তু প্রেজেন্টেশনের মধ্যে খুব একটা অ্যালাউড না। অল ব্লক লেটার্স, লাইন্স ম্যাক্সিমাম 7 লাইন্স, একটা লাইনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম 7 ওয়ার্ডস। তারপরে ফন্টস এর ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে, যে ফন্টসটা দেখতে সুন্দর লাগে সেটা ইউজ করতে হবে। কেমন? এইভাবে করতে হবে। আর যারা ইন ফিউচার আমাদের আরো টপিকস আছে, যারা প্রেজেন্টেশন দেবে তারা টাইমটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে, 20 to 25 মিনিটস মধ্যে, কারণ এটা আমাদের কন্টিনিউয়াস লার্নিং প্রসেস। এটা আমরা একদিনে কোনো কিছু শেষ করতে পারবো না। যেমন আজকে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে গিয়ে অনেকগুলো অ্যাসেসমেন্ট স্কোর সম্বন্ধে কথা হয়েছে, এগুলো শুধু নামগুলো উল্লেখ করে গেলেই বলে এগুলো ডিসকাশন করা সম্ভব না। কেমন? এগুলোর নামগুলো উল্লেখ করে, মানে সো মেনি স্কোর সিস্টেমস, যেমন যে যেখানে যেটা ফলো করবে তার সেটা কালেক্ট করে তাকে এটা ডিটেইল জানতে হবে, এভাবে করতে হবে। Thank you, sir. আর কারো কোনো বলার আছে? We have with our Dr. Professor Abu Taslim sir. Sir, will you say anything regarding this presentation? Anybody else? I have a question for neurologist Dr. Shuman. My question is regarding is there any correlation of motor or cognitive deficit with the CT scan area of infraction? Yes. Thank you, রহিম ভাই। আপনার আনসার দেওয়ার আগে আমি আজকে প্রেজেন্টার নাজিম ভাইকে থ্যাংক ইউ দিচ্ছি, এবং নাজিম ভাইয়ের প্রেজেন্টেশন এবং শেখ স্যারের একটা কথাই বলছি যে আমরা আসলে কোথায় আছি। যে স্ট্রোক, আমাদের ধারণা যে স্ট্রোকের চিকিৎসা মানে হচ্ছে ইকোস্পিন দিয়ে দিলাম, ফিজিওথেরাপিতে পাঠাই দিলাম। আসলে স্ট্রোকের অ্যাসেসমেন্ট করতে গিয়ে দেখেন যে কতগুলো স্কেল, এবং স্যার যে কথাটা প্রথমে বলছেন যে আমরা এখন লার্নিং ফর আর্নিং, অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি শুনতে খারাপ লাগলো, এটা অনেকটা ক্ষেত্রে আমাদের জন্য অ্যাসেসমেন্ট। কারণ একটা স্ট্রোকে যদি এতগুলো অ্যাসেসমেন্ট আমরা করতে যাই তাহলে কতক্ষণ সময় লাগবে, এবং সময়টা যে আমাদের জন্য কত জরুরি। যে উনি যে বলছে যে মুম্বাইতে যে প্রেজেন্টেশনে ওটা করছে যে এনআইসিএস স্কুল ইনিশিয়ালি করতে হবে ডিসচার্জে, যেটা আমরা এখন শুরু করছি। আমি আমাদের ওয়ার্ডে যে আমরা ট্রেনিরা যারা আছে ওদেরকে আমরা চার্ট করে ফেলছি ওয়ার্ডের মধ্যে। আমরা ইনিশিয়ালি প্রথমে আসলে স্ট্রোকের পেশেন্টদেরকে আমরা ইনিশিয়ালি একটা স্কেল করে ফেলি, এবং ডিসচার্জের সময় এটা এবং মডিফাইড র্যাঙ্কিং স্কেল আমরা আসলে ট্রাই করছি, চেষ্টা করি এটার জন্য। আর প্রত্যেকটা স্কেলের কিন্তু আপনার কিছু ভালো খারাপ সবকিছু আছে। যেমন জিসিএস এর ক্ষেত্রে আমরা যদিও বলা হয়েছে যে এটা কনসিয়াস লেভেলের জন্য জিসিএসটা, কিন্তু আপনি দেখেন আপনার মোবাইলেরও যদি জিসিএস করেন তারও 3 আসবে, ল্যাপটপেরও জিসিএস করেন সেটাও 3 আসবে, তাহলে নন লিভিং করেন সেটাও 3। আবার
একটা হেমিপ্লেজিক পেশেন্ট, তার মোটরের ক্ষেত্রে আপনি হেমিপ্লেজিয়ার আপনার রাইট হেড ভালো আছে, লেফট হেড টোটাল মুভমেন্ট করছে না, সেক্ষেত্রে আপনি মোটর কোন দিক দিয়ে ধরবেন, অনেক কিছু ব্যাপার। তারপর পেশেন্টরা কিন্তু এসে কমনলি বলে যে আমার রোগী জিজ্ঞেস করে, স্যার এই রোগটা কি মাইল্ড স্ট্রোক করছে? এই যে মাইল্ড স্ট্রোক আমরা মনে করি যে এটা লেমেন টার্ম, কিন্তু আপনি এনএসআইএস স্কুল দেখেন এখানে কিন্তু মাইল্ড মডারেটটা ভাগ করা আছে। এটার ক্ষেত্রেও আবার এনএসআইএস এর ক্ষেত্রে আপনি মাইল্ড মডারেটটা হচ্ছে অনেকেই সিটি স্ক্যান নিয়ে আসার পরে বা এমআরআই করার পরে দেখা যাচ্ছে ওল্ড অনেকগুলো স্ট্রোক, কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করলে বলে যে না কোনো স্ট্রোকের তো কোনো লক্ষণ নেই, আমরা জানি না, তারা ডিনাই করে। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে যে রহিম ভাই যে কোয়েশ্চেনটা করলেন এটার সাথেই রিলেটেড অনেকটা, এটা হচ্ছে এরিয়ার উপর নির্ভর করছে। স্ট্রোক মানে আমাদের ধারণা যে তার উইকনেস হেমিপ্লেজিয়া নিয়ে আসবে, তাহলে আপনার করোনার এরিয়াটা থেকে আপনার ইন্টারনাল ক্যাপসুল, তারপর পিরামিডাল ট্র্যাক যে লাইনটাতে গেল মিড বেন বরাবর, এর বাইরের কোনো এরিয়াতে যদি ইনভলভমেন্ট করে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার হেমিপ্লেজিয়া হোক উইকনেসটা আসছে না, তাহলে কি সেটাকে তারা স্ট্রোক হিসেবে ধরছে না। তাহলে একজন পেশেন্টের যদি বেজাল গ্যাংলিয়াতে কোনো একটা ইনফেকশন হয় তাহলে সে কিন্তু ওভাবে হেমিপ্লেজিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করছে না, তাহলে ওই সময় কিন্তু সে মাইল্ড, কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু সে এটার জন্য ভাস্কুলার পিডি ভাস্কুলার পার্কিনসন্স নিয়ে প্রেজেন্ট করতেছে, যেটা কিন্তু আপনার কোনো ড্রাগ দিয়ে সহজে যায় না। থ্যালামাসে ছোট একটা স্কেমিয়া হলো, সে সেন্সরি সিমটম নিয়ে আসবে, তার হাতে পাশে তার নামনেস টিংলিং হবে, সে স্ট্রোক এটা মনেই করবে না, মনে করছে না কি জন্য কি হয়েছে। কিন্তু এই পোস্ট থ্যালামিক সিনড্রোম আমরা যারা ট্রিট করি, আপনারা যারা ট্রিট করেন জানেন যে এটা কত কষ্ট। কেউ প্রিগাবালিন দিচ্ছে, কেউ ইমিডিপ্যালিন দিচ্ছে, কেউ কার্বামাজেপিন দিচ্ছে, তারপর একজন আরেকজনকে রেফার করছে, এটা কিন্তু যাচ্ছে না। তাহলে সিভিয়ারিটি কিন্তু সে প্রথমে ছিল কিন্তু মাইল্ড। তারপর আমরা টিআই এর ক্ষেত্রে যেটা বলি, অনেকে সাধারণত সিটি স্ক্যান না করে স্ট্রোকের সিমটম দেখলে আমরা কিন্তু একটা অ্যান্টিপ্লেটলেট অ্যাড করে দিই, কিন্তু ট্রানজিয়েন্ট আপনার হিমোরেজিক স্ট্রোকও হয়, এবং ছোট হিমোরেজিক স্ট্রোক ছোট এমন নন ফাংশনাল এরিয়াতে হচ্ছে, সেটা কিন্তু ট্রানজিয়েন্ট ম্যানিফেস্টেশন হয়ে চলে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আপনি যখন অ্যান্টিপ্লেটলেট দিয়ে দিচ্ছেন উইথাউট ইমেজিং, সেটাও কিন্তু আপনার ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে। তাহলে আসলে মাইল্ড মডারেট সিভিয়ারিটি এগুলো একটু ব্যাপার আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে এরিয়ার উপর। আপনি যেটা বলছেন কগনিটিভ এরিয়া, কগনিটিভ এরিয়া কতগুলোর উপর নির্ভর করছে, আপনার রেটিকুলার অ্যাক্টিভেশন সিস্টেম যে ট্র্যাকটা আছে আপনার, যেটা আপনার ব্রেন স্টেম ধরে যাচ্ছে, এখানে রেটিকুলার অ্যাক্টিভিটি সিস্টেমে যদি আপনার ইনভলভমেন্ট করে সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাওয়ারনেস কগনিশন এটা আসবে। আর আরেকটা হচ্ছে যে এন্টেরিয়র করোনারি আর্টারি যেটা সাপ্লাই দিচ্ছে আপনার ফ্রন্টালে, ওই ফ্রন্টাল এরিয়াতে যদি আপনার ইনভলভমেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আপনার লস অফ কগনিশন, তারপর হচ্ছে আপনার ইমব্যালেন্স পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, এগুলোর উপর নির্ভর করে। আবার হচ্ছে টেম্পোরাল লোব, অনেকে জাস্ট টেম্পোরাল লোবে ইনফেকশন নিয়ে আসে, এই ক্ষেত্রে আপনার সাইকিয়াট্রিক ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে আসে কগনিশনের উপর। তাহলে এরিয়ার উপর নির্ভর করছে আপনার কোন ধরনের ম্যানিফেস্টেশনটা আসতেছে এবং পেশেন্টের সিভিয়ারিটির উপর। আমরা যেটা পিরামিডালটা যেমন অনেকের ধারণা আছে যে প্ল্যান্টার যদি এক্সটেনশন না হয় তাহলে এটা স্ট্রোক না, অনেকের এটা ধারণা আছে, কিন্তু আপনি ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম যেটা আছে সেই জায়গায় আপনার অনেক ম্যানিফেস্টেশন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যেহেতু এটা পিরামিডাল ট্র্যাক্ট এখানে ইনভলভমেন্ট নাই, সে কিন্তু আপনার প্ল্যান্টার এক্সটেনশন হচ্ছে না। সেরিবেলার স্ট্রোক অনেক ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে আসতেছে, কিন্তু এখানে আপনি প্ল্যান্টার এক্সটেনশন পাচ্ছেন না, কারণ ওখানে পিরামিডাল ট্র্যাক্টের কোনো ম্যানিফেস্টেশন নেই। তো এই জন্য কগনিশনের ক্ষেত্রে আপনার ওই যে এরিয়াগুলোতে আপনার রেডিকুলার অ্যাক্টিভিটি সিস্টেম আছে বা ফ্রন্টাল এরিয়া, টেম্পোরাল এরিয়া, যেগুলোতে আমাদের অ্যাওয়ারনেস কগনিশন নির্ভর করবে, সেই এরিয়া যদি ইনভলভমেন্ট করে অবশ্যই সেটা পাবেন। এখন সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই এই ক্ষেত্রে কথা আছে, আর্লি সিটি স্ক্যান বলা হয় এখনকার। আমরা বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি কার্ডিওলজি এখন অনেক ডেভেলপ, আপনার ওদের ইন্টারভেনশনাল অনেক চলে গেছে, নিউরো আস্তে আস্তে শুরু হয়ে গেছে, আপনার ঢাকাতে শুরু হয়ে গেছে, আমাদের বাংলাদেশও আস্তে আস্তে শুরু হয়ে যাবে। আমরা এখন আসলে স্ট্রোকের যে চিকিৎসা করছি, আপনারা যেটা করছেন সেটা হচ্ছে হেমিপ্লেজিয়া হয়ে যাওয়ার পরে, আসলে এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে রোগীর হেমিপ্লেজিয়াই হবে না, আর্লি আমরা ইন্টারভেনশন করে আমরা এটা করে ফেলবো। সে এখন যখন আসবে তখন এই জন্য হচ্ছে আর্লি সিটি, প্রথমে আপনি সিটি করে হিমোরেজটা এক্সক্লুড করলেন, প্রথম 4 ঘন্টা 4.5 ঘন্টার মধ্যে আপনি থ্রম্বোলাইসিস করে ফেললেন, তারপরে এটা চলে গেল। কিন্তু আমরা এখানে যেটা করি যে 24 ঘন্টা অপেক্ষা করি, আমরা যেখানে এটা করি না, কারণ যে 24 ঘন্টার মধ্যে অনেক সময় ম্যানিফেস্টেশনটা আসে না 24 ঘন্টা, কারণ দুইবার সিটি করার, একে তো হচ্ছে রেডিয়েশন আর হচ্ছে একটা টাকার ব্যাপার। তো যদি পেশেন্টের আর্লি সিটিটা ইম্পর্টেন্ট, যদি এন্টি থ্রম্বোলাইটিক এটা করেন, আর যদি মনে করেন যে আমি এটা করছি না, পেশেন্ট যদি ইকোনমিক্যালি স্টেবল না হয়, তাহলে এমআরআইটা হচ্ছে বেস্ট। আপনি যেটা যদি স্ট্রোক যদি হয়, স্ট্রোক অনেক সময় সিটি স্ক্যান ওইটা আসে না, কিন্তু ডিডব্লিউ তে খুব আর্লি চলে আসে। আবার হচ্ছে আপনার হিমোরেজের ক্ষেত্রে কিন্তু উল্টা ঘটনা, এমআরআই সবচেয়ে বড় ইনস্ট্রুমেন্ট, কিন্তু হিমোরেজ সে ডিটেক্ট করতে গিয়ে গন্ডগোল করে ফেলে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার সিটি স্ক্যানের উপর। তো এই জন্য আপনি কোনটা করবেন, সিটি না এমআরআই, কগনিশন দেখার জন্য। যদি কগনিশনের ক্ষেত্রে আমরা বলি বা আপনার অ্যাওয়ারনেস বা কনফিউশনাল স্টেট যেটা, সেক্ষেত্রে আপনার বেস্ট হচ্ছে এমআরআই।
কারণ আপনি ব্রেন স্টেম সহ রেটিকুলার অ্যাক্টিভিটি সহ ওই এরিয়াটা দেখতে পারবেন। ঠিক আছে রহিম ভাই? থ্যাংক ইউ। ওকে। এনিবডি এনিবডি আর কারো কিছু বলার আছে? কারো কোনো কমেন্ট আছে? রহিম, কমেন্ট করার মতো কেউ আছে? কমেন্ট? আচ্ছা রহিম ভাই, আমি আসলে ধন্যবাদ জানাতে চাই ডক্টর নাজিম এবং আজকে যারা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে। তো আমি শুধু অ্যাসেসমেন্টের এই অংশটার যদি আমরা বলতে চাই, আমাদের যেখানে আমি প্র্যাকটিক্যালি যেটা বলতে চাই সেটা হলো মূল সমস্যা হচ্ছে ম্যান পাওয়ারে। খুব দুঃখজনক হলো আমাদের এখানের অ্যাসেসমেন্ট অংশের সাথে জড়িত ডাক্তাররা না যতটুকু জড়িত হওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি জড়িত হওয়ার কথা হলো ফিজিওথেরাপিস্টের অনেকগুলো জিনিসই। তো মানে আমি শুধু সোমেন বা এখানে অন্য আরো ডিসিপ্লিনের বাইরে কেউ নাই, সুতরাং সোমেনে জানার জন্য বলি যে আসলে আপনাদের যেরকম নার্স আমাদের সেরকম হলো এরকম মানে ফিজিওথেরাপিস্ট বা আরো অন্য রিহ্যাব নার্স সেই আমাদের জন্য রিহ্যাব নার্স আছে। এখন ওনারা আমাদের দুর্ভাগ্যজনক হলো আমাদের যে কোনো জায়গায় ডিপ্লোমা যারা হচ্ছে তাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে দারুণ একটা ঘাটতি রয়ে গেছে। সেটা আমি শুধু ফিজিওথেরাপিস্ট বলবো না, সেটা এমন হতে পারে যে ল্যাব টেকনিশিয়ান ডিপ্লোমা, ওদের ইংরেজির মধ্যে ভালো ধরনের ঘাটতি থাকার কারণে তারা আহ, এই এই ব্যাপারগুলো মানে আমি অ্যাসেসমেন্টের যে অংশটা জানি সেটাতে একদম একটা কথা খুব পরিষ্কার, এটা হচ্ছে যে সবার কাছে রিভ্যালিডেশন টিমের সবার কাছে জিনিসটাকে আহ, মানে উপলব্ধি করতে হবে এই জিনিসটা, মানে সবাই বুঝতে হবে, যে সবচেয়ে জুনিয়র মেম্বার রিহ্যাবিলিটেশন টিমের তাকেও বুঝতে হবে। এখন আমাদের জন্য যেটা সমস্যা, আমাদের যে ফিজিওথেরাপিস্ট যারা আমাদের এখানে তৈরি হচ্ছে দুর্ভাগ্যজনক তারা হলো এই যে যতগুলোই রিহ্যাবিলিটেশন বলা হয়েছে তার একটা দিলেও তারা ইন টাইম এখন দিলে এখন করতে পারবে না, যে জন্য আমাদের আসলে একটা ফিজিবল ইয়েতে আমাদের আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। তো আমি আমি বলবো যে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমরা অনেক মানে নিজেরা নিজেদের চেম্বারে যেরকম ইনোভেশন করেছি, তো আমার মনে হয় যে আমাদের এই ফিজিওথেরাপিস্টদেরকেও ওরকম করে কিছু করা যায় কিনা এটা নিয়ে আমার মনে হয় ডক্টর নাজিম বা আহ, আমরা যারা রিহ্যাবিলিটেশনে আগ্রহী আছি আমরা মনে হয় চিন্তা করতে পারি, যাতে এত লম্বা চৌড়া মানে কিস্তা কাহিনী এতগুলো না করে আমাদের ওই যে যে ফিজিওথেরাপি যে ভালো মতো ইংরেজি পারে না আসলে, আমি এখানে আফরোজা আছে, আমি আফরোজা বা এরকম যারা আছে এই ধরনের আফরোজা আমাদের এখানে অনেক দিন আছে, অনেক স্কিল্ড এবং রোগীকে সময় দেওয়ার কারণে আমরা কিন্তু নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন অনেক উন্নতিও করেছিলাম। তো যেটা দুর্ভাগ্যজনক এবং সত্যি সেটা হলো নিউরো রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য আরো যত বেশি স্টাফ দরকার ওই জিনিসটা আমরা নিজেরাও তৈরি করে নিতে পারি না। তো আমার মনে হয় যে স্যার যেটা বলেছেন যে কেয়ার গিভারদের জন্য হলেও ওই ধরনের কোন একটা মানে অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম, এই অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম তো কেউ না কেউ তৈরি করেছে। আমরা বাংলাদেশে আমাদের কাজ চলার মতো কোনো অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম যেটা সবগুলো মোটামুটি ইনকর্পোরেট করে এইভাবে কিছু তৈরি করা যায় কিনা প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে। আমি এটা আজকে যেহেতু ডক্টর নাজিম এটা করেছে আমি অনুরোধ করবো ডক্টর নাজিমকে যে এরকম শর্ট একটা ফর্মের কিছু একটা করা যায় কিনা, যেটা আমাদের রিহ্যাবিলিটেশন টিমের মোটামুটি ইংরেজি জানা যে ফিজিওথেরাপিস্ট সে আমার জন্য এটা পূরণ করতে পারবে, অথবা আমি একটু গাইড করলাম ও পূরণ করতে পারবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ রহিম। রহিম, আমি বলছি পারবো না এটা ঠিক না, আমাদেরকে পারতেই হবে এবং আমরা পারবো। আমরা আজকে যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিকে দেখছি ওদের হিস্ট্রিটা আমরা জানি, আমরা পড়েছি, আমরা শুনেছি, দেখি নেই।
ফিজিক্যাল মেডিসিন এবং রিহ্যাবিলিটেশনটা শুরু হয়েছে থাউজেন্ড ইয়ার ব্যাক, কিন্তু আমেরিকা ইউরোপে শুরু হয়েছে 1918 সালের পরে। 1917 সালে সেকেন্ড ওয়ারের সময় কয়েকজন আর্মি অফিসার, ডক্টর, তারা চিন্তা করলো যে যারা ইনজিউর্ড হচ্ছে তাদেরকে কিভাবে কাজে ফিরানো যায়। সেখান থেকে চেষ্টা করতে গিয়া ওরা একদিনে কিন্তু এত কিছু কাজ করে ফেলেনি। আজকে ওদের যে ভলিউমস পেপার আমরা পাচ্ছি, যে এতগুলো স্কেল, আমরা যে 97-98 যখন আমরা পিজিতে গেছি মানে পড়তে গেছি, তখন কিন্তু এতগুলো স্কেলের নাম আমরা শুনি নাই। আমরা তখন এই যে মানে স্কেল বলতে শুধু নাম 3-4টা নাম শুনেছি, যেমন বার্থেল স্কেলের নাম শুনেছি। এফআইএমটা কিন্তু তখনও তৈরি হয়নি। এফআইএম তৈরি হয়েছে আপনার 2000। তো এইভাবে করতে গেলে এখন আমাদের যে ম্যান পাওয়ারের সমস্যাটা কিন্তু আমরা ফিজিওথেরাপিস্টরা সমাধান করতে পারবো না। এটার জন্য আমাদের বিএমডিসি এবং আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আমাদের হেলথ মিনিস্ট্রি, এগুলো কোঅর্ডিনেটেড ওয়ার্ক না করলে, আর আমাদের বাংলাদেশের যে ফিজিক্যাল মেডিসিন সোসাইটি আছে, নিউরো মেডিসিন সোসাইটি আছে, সবাই মিলে, রিহ্যাবিলিটেশন তো একার কোনো কাজ না, ইটস এ টিম ওয়ার্ক। এখানে যার যেখানে প্রয়োজন আছে, ফিজিয়াট্রিস্টকে বলা হয়েছে টিম লিডার হিসাবে, যেহেতু রিহ্যাবিলিটেশন করতে গেলে টিম লিডার হবে ফিজিয়াট্রিস্ট, আর অন্য সব সাবজেক্টের স্পেশালিস্টরা কিন্তু থাকবে মেম্বার হিসাবে, যাকে যেখানে দরকার হবে তাকে সেখানে আনতে হবে। আর আমাদের প্যারামেডিক্স গুলো অবশ্যই অয়েল ট্রেন্ড হতে হবে। আমাদের অয়েল ট্রেন্ড প্যারামেডিক্স নেই। ফিজিওথেরাপিস্টদেরকে নিয়ে আমেরিকাতেও সমস্যা ছিল। 1953 যখন ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন শব্দটা একাত্র করতে যাচ্ছিল ফিজিয়াট্রি শব্দের সাথে, তখন অর্থোপেডিক্স এটাকে সরাসরি ডিনাই করেছিল, দেবে না। তো সৌভাগ্যবশত ডক্টর ফ্র্যাঙ্ক এইচ ক্রুশেন প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন ফার্স্ট ওয়ার সেকেন্ড ওয়ারের রিহ্যাবিলিটেশনের উপরে কাজ করার জন্য। তাকে প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের হাতে তিনি অ্যাওয়ার্ডটা নিয়েছিলেন। তার 2 মাস পরেই ছিল ফিজিক্যাল মেডিসিনের অল আমেরিকা অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্স। সেই কনফারেন্সের মধ্যে এটা আইনটা পাস করে নিয়েছেন যে আমরা ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সাবজেক্টটার নাম দিয়েছে, এবং এটা পরবর্তীতে আমেরিকান কংগ্রেস এটা পাস করে নিয়ে সাবজেক্টটাকে ফিজিক্যাল মেডিসিন রিহ্যাবিলিটেশন করেছে। তো একদিনে কাজগুলো হয়নি, সবাইকে ফাইট করতে হয়েছে। এবং এই ফিজিক্যাল মেডিসিন রিহ্যাবিলিটেশন এই শব্দটা লাগাবার জন্য ডক্টর ফ্র্যাঙ্ক এইচ ক্রুশেন 18 দিনে 39,000 মাইল জার্নি করেছেন ক্যাম্পেইন করার জন্য কনফারেন্সের আগে। আমরা কিন্তু অতটুকু ডেডিকেটেড কেউই নাই। আমাদের সম্ভবত আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন, আমাদের মানসিকতা, কোনো কিছুই আসলে সাবজেক্টের সাথে এখনো খাপ খেয়ে উঠে নাই। আমাদের সময় লাগবে। আমরা এখন থেকে যদি কিছু ডেডিকেটেড পার্সন পাই, যেমন আমাদের ইয়াং জেনারেশন, রহিম, তসলিম, তারপরে নাজিম, তারা কাজ করছে, আরো যারা আছেন ইয়াং জেনারেশন, এখন এগুলোর দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। দেশ বিদেশ ঘুরবে, দেখে আসবে। যেমন আমরা মালয়েশিয়া গেছিলাম কিছুদিন আগে, ওখানে মালয় ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার যেটা ছিল, সেখানে যে ফিজিক্যাল মেডিসিন সেন্টারটা আছে, সেটা আমাদের এখানে চিটাং মেডিকেলের অর্ধেকের কম হবে না, বিশাল এলাকা নিয়ে। আর ইনস্ট্রুমেন্টস এর কোনো অভাব নেই আমাদের এখানে। আমরা কোন একটা ডিপার্টমেন্টে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট কিনতে পারলে আমরা মনে করি যে আমাদের বেশ একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট হয়ে গেল। আসলে ইনস্ট্রুমেন্ট কিনে অ্যাচিভমেন্ট না, আমাদের প্রথম দরকার হলো ম্যান পাওয়ার তৈরি করা। ম্যান পাওয়ার তৈরি করতে হবে, ম্যান বিহাইন্ড দি মেশিন তৈরি করতে হবে, তারপরে মানুষ আমাদের মেশিনে আসবে। আমরা এখন অনেক পিছিয়ে আছি, আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আমাদেরকে কমিউনিটি বেসড রিহ্যাবিলিটেশনের দিকে বেশি নজর দিতে হবে। ওখান থেকে না করলে আমরা কিন্তু টোটাল পপুলেশনের কাছে পৌঁছতে না পারলে আমরা কোন একটা জায়গাতে ব্লক হয়ে থাকবো। এখন আমাদের ঢাকা, চিটাগাং ছাড়া বাংলাদেশের অন্য জায়গাতে খুব একটা ফিজিক্যাল মেডিসিন রিহ্যাবিলিটেশনকে খুব একটা চিনেও না। আমি একটু স্যার ইন্টারাপ্ট করি। স্যার এই ঢাকা, চিটাং মানে অন্য আমরা সবগুলো তো বলি, আসলে চট্টগ্রামে যদি আমরা নিজের কথা বলছি, মানে আমি, আপনি বা নাজিম, আমরা কি কাজ করছি আসলে, মানে কমিউনিটি লেভেল স্যার আসলে মানে দিল্লি বহুত দূর স্যার। কমিউনিটি লেভেল না বলে আপনি স্যার বলেন যে আপনি ফিজিক্যাল মেডিসিন সেন্টারে কিভাবে কিছু একটা করতে পারেন। তো আমার মনে হয় স্যার এই যে এগুলো হলো যাদের যে সমস্ত ওয়েলফেয়ার কান্ট্রি আছে, এগুলো তাদের কথা। আমরা নিজেরা নিজেদের মতো করেও স্যার চালু করতে পারতাম, তাহলেও স্যার মানে ভালো লাগতো। এখন আমরা চেম্বার বেসড স্ট্রোক রিহ্যাব করি,
আপনি ঠিক আছে। মানে আমার মাঝে মধ্যে খারাপ লাগে যে আমাদের মধ্যে কেউ একজন খোদা না করুক আক্রান্ত হলে আমরা যে কোথায় যাব সেটা নিয়েও এখনো চিন্তা করার সময় আসছে। আমরা নিজেরাও আমাদেরও এই মানে এই যে সমস্ত অসহায় রোগীর মতো হতে পারে। আসলে আমার কোশ্চেনটা পার্টিকুলারলি ডাক্তার নাজিমের কাছে স্যার। আমি একটু হ্যাম্পার করি স্যার, আপনাকে ইন্টারফেয়ার করে। নাজিম, এরকম একটা মানে আমি আসলে শুধু চেম্বারে বসে করবো সেরকম না, চেম্বারে তো আমরা খুব রোগীকে সময় দিতে পারি না আসলে। ধরা যাক পিএমসি তে আমি আহ, রোগীকে অ্যাসেসমেন্ট করব, মানে আহ, যেটা প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে বলার, মানে 15 মিনিট থেকে আধা ঘন্টার মধ্যে এরকম অ্যাসেসমেন্ট করে ফেলা যাবে, এরকম কি কিছু করা সম্ভব? ধন্যবাদ রহিম। অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক সময় নিয়ে, অ্যাকচুয়ালি আমি তো আগে বললাম, তো সিম্পের সুপারভিশনে রহিমের উৎসাহ এবং সাপোর্ট এবং একই সাথে অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন অফ আফরোজা এবং আমার, এই সবাই একসাথে মিলে কিন্তু আমরা এই শিটটা তৈরি করছিলাম। এবং আমাদের যে শিটটা আমরা তৈরি করেছি এটা কিন্তু আমরা সম্ভবত কিছুটা আফরোজা একটা বিদেশে একটা রিহ্যাবিলিটেশন একটা সেন্টারের একটা পেজ এনেছিল, সেটাকে সামনে রেখে, আমি বলছি না সেটাই স্ট্যান্ডার্ড, কিন্তু অন্তত কিছু না পেলে একটা কিছুতে পেলাম, ওরকম একটা সেন্স চিন্তা করে আমরা ওই পেজটাকে সামনে রেখে ওটাকে বরং মডিফাই করে, মানে বাড়িয়ে কমিয়ে আমাদের শীটটা তৈরি করেছিলাম। এখন এই শীটটা করতে একচুয়ালি সময় লাগে, এটা আফরোজা আসলে সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে কতটুকু সময় লাগে এটা সম্পূর্ণটা ফিল আপ করতে। এখন চেম্বারের জন্য যদি কমপক্ষে 15 মিনিটের জন্য করা যায়, তাহলে আমি মনে করি আমরা যে শীটটা তৈরি করেছি সেটাকেই কার্টেল করে কাটছাট করে এই শীট থেকে আমরা একটা কাঙ্ক্ষিত একটা চার্ট আমরা পেতে পারি। রহিম, হ্যাঁ, এখানে আফরোজা আছে। আফরোজা কি কিছু শেয়ার করতে চাও? আসসালামু আলাইকুম স্যার। অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, নাজিম স্যার ঠিক বলছে, এটা কিন্তু অনেকটাই সময় লাগে। কিন্তু পার্সোনালি স্পিকিং, যেহেতু আমি অনেকটাই মানে নিউরো রিহ্যাবি পেশেন্টস দেখেছি আর অ্যাসেসমেন্টসও করেছি, আমাদের কিন্তু সব অ্যাসেসমেন্ট, যেমন কি ফর এক্সাম্পল আপনি নোটিস করবেন আমাদের মোটর অ্যাসেসমেন্ট স্কেল, ফাংশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স মেজার স্কেল, মানে খুবটাই আমাদের স্কেলস এর মধ্যে সিমিলারিটি ছিল। লাইক FIM এন্ড বার্থেল ইন্ডেক্স ওয়াজ লিটারালি সেম। তো এটা নাকি তোমার সব করতে হয়, করতে করতে অটোমেটিক্যালি সব টেস্ট লেভেলস কিন্তু 15 মিনিটসে হয়েই যায়, ওটুকু ইজিনেস চলে আসে। বাট what becomes the problem is that you should know, like যখন করা শুরু করি আমরা অ্যাসেসমেন্ট, you just should know that কোনটা অ্যাসেসমেন্ট as per your patient is required. যেমন কি যদি আমার কাছে একটা পেশেন্ট অলরেডি ওয়াকিং আসতেছে, I know that it depends on how you're focusing on your treatment. As per আমাদের সেন্টার, আমাদের ট্রিটমেন্ট ছিল মোর অফ হ্যান্ডস অন প্র্যাকটিস, বিকজ আমাদের অতটুকু ফাংশনাল লেভেলের ইকুইপমেন্টস ছিল না। সো ওই হিসেবে আমার অ্যাসেসমেন্টটা করা হচ্ছিল। দেন আফটার দ্যাট when it comes to the next level, মানে অতটুকু তো আমরা আসতে পারি না, বিকজ ইটস অলমোস্ট লাইক 6-7 months only। আর তারপর কোভিড সিচুয়েশন আসছে। বাট হ্যাঁ, অ্যাসেসমেন্টটা আপনারা যেরকম ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ফোকাস করছেন ওই হিসেবে আপনারা হয়তো বা আপনাদের আউটকাম মেজার চুজ করে একটা ফর্ম বানাইতে পারবেন, আমি এটা বলতে পারবো। লাইক আপনারা, বিকজ এভরিথিং তো ট্রিটমেন্টে দেওয়া হচ্ছে না, সো উইচ এভার প্ল্যান আপনারা যদি ফাংশনালি ট্রিটমেন্ট দেওয়ার প্ল্যান করেন, আপনাদের সেন্টারের এইম ওইটা হয়, দেন আপনার আউটকাম মেজারের স্কোরিং শিট একটা যদি বানাইতে চান, শুধু ওগুলোতে ফোকাস করে করতে পারবেন। সো FIM জি হ্যাঁ, অথবা FIM is mostly about daily activities. Comparing to FIM, Barthel Index is scoring টা easy হয়। আর স্যার আপনি যে বলছেন আমাদের হিসেবে একটা আউটকাম মেজার বানাইতে, দেন ফার্স্ট থিং হবে যে এটা কিন্তু আমাদেরই সেন্টার ইউজ করতে পারবে, because if you want it to be used everywhere within Bangladesh, if you plan something like that, then obviously এটা আমাদের এখানে রিসার্চ করার পর ইউজ করার পর it has to go through an evidence level. So whatever is made has to be done in that way, যতটুক আমি জানি। তো ফার্স্ট আপনাদের থেকে আমাদের সেন্টারে বানিয়ে ওরকম কিছু অনেকটা প্র্যাকটিসে দেখতে হবে এটা কিভাবে অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে, দেন মেবি উই ক্যান
think about something else. Okay, Rahim. রহিম ভাই একটু একটা কথা বলছিলাম এই আপনি যে এটার উপরে আমার যেটা আপনার ওই থিসিস ছিল ওটা কোয়েশ্চেনিয়ার বেসড আর কি। তো এখন এরকম কোয়েশ্চেনিয়ার বেসড যদি হয় তখন বলছিল যে ওটার ভ্যালিডিটি এফিকেসি এগুলো কিন্তু সব আপনার টেস্ট করতে হয়। আপনি যদি এরকম কোনো অ্যাসেসমেন্ট করতে চান, যদি শুধু নিজের জন্য করতে চান, তাহলে আপনি তো যে কোনো একটা টাস্ক করে অ্যাসেসমেন্ট করে আপনি এটা করতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি চিন্তা করেন যে পরে এটা কোথাও অ্যাপ্লাই করবেন বা রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করবেন, তাহলে কিন্তু এটা করে আপনাকে ওই যে ভ্যালিডিটি এফিকেসি এগুলো কিন্তু টেস্ট করে তারপরে এটা কাজটা করতে হবে। নতুন করে যদি আপনি কোনো কোয়েশ্চেনিয়ার বা কোনো টাস্ক যদি তৈরি করতে চান নিজের মতো করে। It's not so easy. Because ultimately যখন আমরা assessment choose করি, we try to choose that is more valid because ওইভাবেই আমাদের results আরো ভালো আসবে। তো এইদিকে একটু ক্ল্যাশটা আসছে, সময় লাগবে, but if we can try then yeah it's a good thing. এটা একটু ওই যারা স্ট্যাটিস্টিশিয়ান আছে ওনাদের সাথে একটু কথা বলে যে ভ্যালিডিটি এফিকেসিটা কিভাবে টেস্ট করতে হয় বা ওই টাস্কের জন্য কিভাবে করতে হয় করা যাবে, যদি এটাকে কেন করা যাবে না, যারা করছে তারাও তো এইভাবে করে অ্যাপ্লাই করছে, সেটা একটু স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের সাথে মনে হয় একটু কথা বললে জিনিসটা আরো সুবিধা হয়। আমাদের দেশে মেডিকেল স্ট্যাটিস্টিক্স সম্বন্ধে ধারণা আছে এমন লোক সংখ্যা খুবই কম। হ্যাঁ, এটা আমি করতে পারি, কিন্তু এটা আর কন্টিনিউ করা যায় না। লাস্টের দিকে আমরা এফআইএম স্কোরটা ইউজ করতাম। এই ক্ষেত্রে আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে আমাদের একজন ট্রেনি, আমাদের ডক্টর শাহাদাত হোসেন ভাই, উনি একটা অ্যাপ বের করছে যেখানে ওই বিভিন্ন অ্যাসেসমেন্ট স্কোরগুলো অ্যাড করা হয়েছে আর কি, যেমন এফআইএম স্কোর, বাথেল ইন্ডেক্স বা অন্যান্য রিউমাটোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্টের জন্য কিছু আছে, এগুলো ইজিলি যাতে আমরা কম সময়ে করতে পারি এটার জন্য একটা অ্যাপ বের করছে, এটা যেমন পিএমআর সিএমসিএস নামে। এটা হয়তো উনি কয়েকদিন পর প্লে স্টোরে দিবে আর কি। ওটা দিয়েও আমরা মানে কম সময়ে যাতে অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি। ও তো এখানে আছে, ওর অভিজ্ঞতাটা বলুক ডক্টর শাহাদাত। শাহাদাত ভাই আনমিউট করেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, এক্সিবিএস ট্রেনি। আসলে এটা আলাদা করে কিছু না, আমি 2017 সালে থেকেই 2017 সালে জুলাই থেকে ট্রেনিং করতেছি সিএমসি তে। তো আমি জাস্ট ডেইলি পেশেন্ট ডিলিং এর সময় যেসব কারিকুলাম যেসব স্কেল লেভেলে যেসব প্রয়োজন হতো, যে আমরা সাধারণত বইয়ে ঘাটাঘাটি করতাম বা বই থেকে দেখে স্কেলিং গুলো করতাম, তো আমি এটাকে জাস্ট শর্টকাট প্যানেলে আনার জন্য ওই একটা অ্যাপস ওই সময় ক্রিয়েট করছি। এটা আসলে এখনো অন প্রসেসিং এ আছে। যেমন মনে করেন আমার ডাস স্কোর, সি ডাই, এস ডাই, এস ডাস, পাস ডাই, এফআইএম স্কোর, বার্থেল ইন্ডেক্স, তারপর ফ্র্যাক্স, কিউ ফ্র্যাকচার, তারপর এশিয়া স্কোর, তারপর আরো আপনার একাডেমিক যেগুলো আছে যেমন মনে করেন অ্যাশওয়ার্থ স্কেল। আর এছাড়াও আমি স্কোলিওমিটার আর গনিমিটারের কিছু মানে অ্যাপ, মানে মোবাইলের মাধ্যমে যাতে এগুলো ম্যানেজ করা যায় এই ধরনের কিছু অ্যাক্টিভিটি অ্যাপস এর মধ্যে ইনক্লুড করছিলাম। তো আমি আসলে এখনো আসলে প্রোগ্রেসিং। যেমন আমি আজকে একটা জিনিস জানলাম যেটা এনআইএইচএস স্কেল। তো আমি আসলে এটা মানে একটা অনগোয়িং প্রোগ্রেসের মতো। জাস্ট নতুন নতুন আইডিয়া থাকলে আমি এগুলো আস্তে আস্তে অ্যাড করতেছি। তো ইনশাল্লাহ আমি এই বছরের মধ্যেই আসলে এটা আমি প্রোডাকশন মানে টেস্ট ছেড়ে দিব। আসলে আমরা একটা আসলে ইয়ার জন্য মানে এটা আসলে হোল্ড করে আছে আমাদের একটা প্রোগ্রামের জন্য আমি হোল্ড করে আসছিলাম। আসলে আমাদের বর্তমানে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট শওকত হোসেন স্যার একটা প্ল্যান ছিল, ইচ্ছা আর কি, যে আমরা যখন নতুন ওয়ার্ডে শিফট করবো তখন একটা প্রোগ্রাম হবে। সো ওই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা একটু ডাকঢোল পিটিয়ে, বলতে গেলে ডাকঢোল পিটিয়ে আমরা এটা অ্যানাউন্স করবো। ওই কারণে আসলে একটা এখন বর্তমানে রিল্যাক্স মুডে আছে। যদি আমাদের ট্রেনিং যারা আছে, বর্তমান ট্রেনিং যারা সবাই এটা মোটামুটি ইউজ করেন। আর আমি মোটামুটি চেষ্টা করছি এটাকে মানে যতটা ইজিলি এটাকে অপারেট করা যায় ওভাবে বানাচ্ছি আর কি। তো এই আর কি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। এটা কি মানে মোটামুটি রেডি করা, মানে অনেকে ইউজ করছে এরকম? জি হ্যাঁ, এটা অবশ্যই অলরেডি আমরা ইউজ করি। আমার তো মনে হয় এটার উপরে যদি একটা প্রেজেন্টেশন হয় তাহলে আমরাও ইনপুট দিতে পারতাম এখানে। মানে আমাদের টিচাররা কি জানে এটা? মানে টিচাররা বলতে আমি শওকত স্যাররা বা ডিপার্টমেন্টে সবাই জানে, ডিপার্টমেন্টে জানে। আমার মনে হয় মানে
এটা আবার অন্যভাবে নেওয়ার কিছু নাই আর কি, যে টিএমসি তে স্ট্রোকের উপরে কাজটা অনেক বেশি হয়েছে আর কি, ইয়ের উপরে মানে ডিপার্টমেন্ট থেকে আমার যেটা মনে হচ্ছে। তা আমরা জানলে আমার মনে হয় যে ডক্টর তসলিম বা আমাদের শেখ আহমেদ স্যার, আমরা জানলে আমার মনে হয় আমরা বেশ কিছু ইনপুট দিতে পারতাম এখানে। এটা এখনো তো কমপ্লিট হয় নাই, তাহলে ইনপুট দেওয়া যাবে, কারণ এটা তো ভাইয়া বলতেছে যে এটা আমরা এখনো তাহলে এটা প্রগ্রেসের, কি ইয়ে সবসময় অ্যাড ভার্সনটা করা যাবে। নিয়ে এখানে কোনো একটা প্রেজেন্টেশন করলে তো আমার মনে হয় ভালো হয়। একটা নতুন একটা ব্যাপার এটা, বেশ ভালোই আমার মনে হচ্ছে। অ্যাপস ইউজ করলে যেটা হয়তো এফআইএম, যেটা নাজিমের মতো এখানে প্রায় 30 মিনিটস না নাজিম, এটা আরো হ্যাঁ আমার আমাদের মনে হয় ওখানে 2-3 মিনিটে করে ফেলা যাবে না? ক্লিক দিয়ে, হ্যাঁ জাস্ট আমার আমার কোশ্চেন করতে আমার যতক্ষণ লাগে ততক্ষণই লাগবে। আমার স্ক্রিন শেয়ার করতে পারলে আমি দেখাতাম, আমার মোবাইলে তো অ্যাপসটা ইনস্টল করা আছে। আচ্ছা, আমি না একটু এটা দেখে এটার জন্য আমরা আলাদা কোনো একটা দিন বসতে পারি, অসুবিধা কি? আচ্ছা, যে যদি, কারণ এটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, যদি আমরা অ্যাপস দিয়ে কাজটা করতে পারি এটা খুব ভালো। সবার হাতে এখন অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে, ইভেন পেশেন্টও জানতে পারবে তার এফআইএম কত। জি পেশেন্ট নিজে এটা কিন্তু এটা বাংলায় আপনি যদি আমরা এফআইএম করি আমার মনে হয় 2 মিনিটের মধ্যে একটা এফএমএস করে আপনি 2 মিনিটে করতে পারবেন। জাস্ট টিকমার্ক এটা মেজারিং টাইম করবেন টাইম বাস। নিয়ে একদিন করা হোক, টাইম নিয়ে একদিন এটা তো করা অনেক হোক। ভালো। আচ্ছা স্যার, আমার মনে হয় ঠিক আছে, এটা নিয়ে আমরা কোনো একটা সময় কথা বলতে পারি। আর সময় মনে হয় ইয়ে হয়ে গেছে, ডক্টর আশরাফ, আমার মনে হয় এটা ইয়ে করা যায় আর কি, কনক্লুশন। ডক্টর নাজিম কি কোনো কনক্লুডিং কিছু বলবে কিনা? ধন্যবাদ সবাইকে। আমি আমি তেমন কিছু বলবো না। আমি তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা উপস্থিত ছিল, অনেক কষ্ট করে ধৈর্য সহকারে অ্যাসেসমেন্ট রিলেটেড টপিকসগুলো আমার প্রেজেন্টেশন দেখেছেন, এবং অ্যাসেসমেন্ট প্রেজেন্টেশন পরবর্তী অত্যন্ত সুন্দর প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর সেশনটি করেছেন। এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। thank you all our participant to attend the seminar today. Before exiting, I'll request everyone to please subscribe our YouTube channel. I've already given the link of that in the chat group. Any closing speech by our chairman? Okay. Thank you for a nice presentation by Dr. Nazim and all the attendants. Other continued process to learn about stroke rehabilitation. Assessment is necessary to rehabilitate the patient, to treat the patient. So we have to learn about all the scoring systems. We may not use all the scoring system to all patients, but where it is necessary, patient should be individualized and treatment should be individualized. Thank you. সবাই ধৈর্য সহকারে আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং শোনার জন্য আমরা আজকের অনুষ্ঠানটা এখানে সমাপ্ত করি। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Assalamualaikum and very good night to all. সবার শেষে আর